Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sampai pada malam hari ini kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Semoga kita bersama mendapat barokahnya kegiatan ini, yaitu kegiatan membaca qasidah burdah dan kajian kitab Hidayatul Hidayah. Amin, Allahumma amin. Apa? Satu dua. Tiganya satu Pak ya, soalnya tiga kan panjang. 310. Nah, 310. Iya. 6. Alhamdulillah, semoga barokah bacaan qasidah burdah dan kajian kitab Hidayatul Hidayah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan, kita selalu dibimbing oleh Allah, kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. La khadratin Nabil Mustafa, la khadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qadi a'inina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi azwaji wa ahli baiti zahadi ajma'in. Semalam fi sayyidil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidil Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidil Ustaz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Muqaddam as-Sani sayyidina Abdul Rahman as-Saqaf wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi wa usulihim wa fu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila rafi sayyidil Muhammad Imam Muhammad al-Busiri wa usulihi wa fu'ihim. Thumma ila rafi sayyidil Walid Abdul Qadir bin Abdul Rahman as-Saqaf wa sayyidil Walid Hadi bin Ahmad as-Saqaf wa usulihi wa fu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبا الحسن الشاذلي والشيخ أبا هاد النقشبندي وسيد علي المالكي وسيد محمد علي المالكي وسيد علي بن أبي بكر الأسقف والشيخ زبير الأنصاري والشيخ ميمون زبير الأنصاري والشيخ عبد الله بن ميمون الأنصاري والشيخ أحمد بن غزي الدماوي والشيخ أحمد بن الدين حسن الأنصاري ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية مدينة خصوصا حجة الإسلام أبو أحمد الغزالي والشيخ نبي المنداني رحمه الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع عبادهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن تذكر جيران بذي سلم مساجد دمع جيران مغلة بدم أم هم بغير من بغضاء كلمة وقلبه بالظلماء من عظم فما لعينيك إن قلت كفان مدى وما لقلبك إن قلت استغفر يهمي أيسأل الصف أن الحب منكتب ما بين ممسك منه ومظاهر لولا الهوى لم نغيق دمعا على ضلل ولا أغيق ذكر البان والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت هي عليك حلول الدمع والساقم والبدل وجد خطيه عبرة وولا الثباع على خديه والعالم نعم سهر طيب من أهوى فأغرقني والقلب يعتقر واللذات من ألم يا نبي بالأول عذري معذرة مني إليك ولو أكشفت لم تنمي عددك حالي ناسغين مستدعين عن المشاة ولا دائم المحاسن عبدنا الصلاة الناس أسمعه إن المحب عن العزلان فيه صنم إن الذنب شاشد في عدلي والشيب أبعد في روس عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فإن أمارة بالسوء متبعضا لجميع نزيع الشيب والنهار ولا أعدت من الفعل الجميل ضيف ألم نجرس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقعه كتبت سر البدان منه بالكتم بل لي برد جماغ من غايتها كما يرد جماغ الخيل باللجم ولا تعمل المعاصي كسر شهوتها إلا طعام يغضي شهوة النهم والنصر كالطفل إن تهمل شبع على الرضاع وإن تغضب ينفضم فاصرف هواها وهاجر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو ينسمي راعيها وهي في العمل سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي أم حسنت لذة المرء قاتلة إن لم يدري أن السم في البسم واشد السائس من جوع ومن شبع ضرب مخمصة شر من الدخم واستبغي الدمع من عين قد انتبأت من البهار والزمن يد الندم وخالق الناس والشيطان وعصبها وإنهما محضاتك نصابا لازم ولا تدع منهما خاصما ولا حكما فتدع كيد الخاصم والحاكم أستمع الله بحكم بلا عمل لقد نسبت به نسلا للعظم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصب سوى فخذ ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه pakai pakai masuk ya ini اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك به
إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاني غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم وتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وعدا للسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم ما رن عذابات الباني ريح صبا وأطراف العيس هادي عيس بالنظم ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقام والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يسرون في المسجد الأقصى وفي الحرم جاهما بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 أرج بها قربانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah telah selesai kita baca bersama qasidah fardah yang berikutnya kajian Bidayatul Hidayah sampai waqul ba'da takbir waqul ba'da takbiri Allahu akbar kabira. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qullan maca sapa sira. La tahlaknya ngucapo, maknanya ngucap, bacalah. Wa qullan maca sapa sira ba'da takbiri. Wa qullan ngucapo sapa sira to maca sapa sira ba'da takbiri ing dalem sabadane takbiratul ihram, ngucap Allahu akbaru kabiran ing lafat Allahu akbaru kabiran saterusé. Setelah takbiratul ihram disunnahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu aslinya macam-macam ya versinya. Versinya macam-macam.
Ini salah satu versi ya. Yang dijelaskan di sini di kitab Hidayatul Hidayah ini satu versi. Salah satu versi yaitu Allahu Akbar kabiran. Allah iku akbaru moho agung sinten Allah. Kabiran kelawan agung temenan. Allah iku akbaru moho agung sinten Allah kabiran kelawan agung temenan. Walhamdu tes kabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah kasiron kelawan akeh. Walhamdu tes kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah kasiron kelawan akeh. Subhanallahi bukratan wa asilan. Wa subhanallahi lan maha suci Allah bukratan ing dalem waktu esuk wa asilan lan ing dalem waktu sore. Summakro monggo nuli maca sapa sira. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Seterusnya ing lafat wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati ila akhirih. Manane wajjahtu madhep sapa ingsun. Wajah tu madhep sapa ingsun wajhiya ing awak ingsun lillazi maring zat fatara kang dadekake sinten allazi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi hanifan hale wong kang condong musliman tur hale wong kang pasrah wa ma'ana lan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikina setengah sangking biro-biro wong musyrik. Inna sholati sak temene sholat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh la syarika. Ini samanane dulu nanti baru penjelasan. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud. La syarika ora ana sekuton niku maujud. Lahu kedue Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono tauhid umirtu diperintah sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku minal muslimina setengah sangking pira-pira wong Islam.
Summakul mongko nuli ngucap sapa sira. Ngucap apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ing a'udzubillahi minasyaitonir rajim maknanya a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun billahi kelawan Allah. Nyuwun reksa saking napa? Minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang dilaknat. Ar-rajimi kang dilaknat. Dan setelah takbiratul ihram kemudian disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bermacam-macam. Ini salah satu versi, yaitu setelah Allah, ini jangan sampai salah paham ya. Soalnya kadang-kadang salah paham. Dengan ini kita jadi jelas bahwa setelah takbir Allahu Akbar, kalau mau baca doa iftitah mengamalkan bidatul hidayah, mulainya dari Allahu Akbar kabir. Lah ini enggak? Iya, Allahu Akbar. Wa qul ba'da takbiri. Ya, saya ulang ya. Setelah takbir bacalah Allahu Akbar kabiran. Ulang lagi Allahu Akbar. Pertama takbiratul ihram, sing kedua takbiri masuke doa iftitah. Ya. Dengan ini jadi kita jelas bahwa kalau doa iftitah mengikuti ini berarti Allahu Akbar. Agak ihram kan? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Terus wajah tu wajhiya. Biasanya kan kalau Mas Gobok ada ininya ya. Ini wajah tu wajhiya. Ini versi di sini langsung wajah tu wajhiya billadzi fadharas samawati wal ardh. Oke, kita pahami ya. Ini aja. Ini nanti kita bahas soal maknanya. Jadi Allahu Akbar ini kan maknanya apa? Allah Maha Besar. Kabiron sungguh besar, benar. Masih ingat maknanya Allah Maha Besar itu besar gimana maksudnya? Masih ingat enggak? Dulu sudah pernah jelaskan. Maksudnya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu. Yang apa? Besar gimana itu maksudnya? Mas Bapak masih ingat tak? Maksudnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya gimana Allah Maha Besar itu? Yang di benak Mas Bapak saat mengucap itu apa? Kita yang kecil. Berkuasa. Paling kuasa. Kuasa tidak lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kan yang namanya maha kan paling besar. Allah itu paling besar. Sekali lagi soal besar ini tentu tidak tentang fisik ya. Allah Maha Besar ini sekali lagi bukan tentang fisik. Sebab kalau tentang fisik nanti gambar orang ya sebesar apa nanti kayak makhluk nanti penggambarannya bisa kayak makhluk ya. Pokoknya Allah tidak kayak makhluk lah. Ini besar maksudnya ya pokoknya paling hebat lah. Sesuatu kalau paling hebat maknanya semua kalah. Jadi Allah itu tidak ada yang mengalahkan. Berarti yang namanya orang takut itu kira-kira sama yang paling besar atau yang kalau bilang Allahu Akbar kan maknanya Allah Maha
besar, yang lain kecil. Mestinya takutnya hanya kepada Allah, selain Allah tidak takut. Paham saya gitu. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Yang terus walhamdulillah ini maknanya memuji. Muji itu bukti, itu ungkapan apa Mas? Muji. Orang kalau memuji itu apa ini? Ekspresi apa? Ekspresi berterima kasih. Terima kasih loh. Alhamdulillah kan berterima kasih, memuji. Ya, ini kan benar kan? Alhamdulillah kan memang ekspresi bersyukur, ya. Bersyukur kan maknanya berterima kasih. Terima kasih kasiron, dengan rasa terima kasih yang besar, dengan rasa syukur yang besar. Lah orang berterima kasih dari apa? Ya tinggal orangnya, dia itu paham nikmat apa yang ia jumpai, yaitulah yang masuk dalam walhamdulillahi katsiran. Bayangan orang beda-beda, tergantung pengetahuannya. Semakin ia paham, jadi kan semakin syukurnya kan besar, maknanya kan lebih. Bisa paham ya? Rasa bersyukurnya lebih, meskipun bacaannya itu sama. Sama-sama baca kan nilainya belum tentu sama. Iya. Tergantung. Alhamdulillah dapat istri cantik. Karena alhamdulillah dapat duit. Jadi tinggal beda, tidak sama. Tinggal orangnya itu penghayatannya kayak apa? Apakah hanya lisan saja sebagai bahasa Arab saja, atau memang ada penghayatan? Maknanya memang tidak hanya lisan tapi disertai penghayatan. Penghayatan ya tidak harus mikir kan, ya pokoknya nyatulah ada ucapan dengan perasaan. Paham ya? Paham kan? Nyatu antara perasaan dan ucapan ini menyatu. Tidak tahu di sini ini pernah mengalami tidak? Sholat dengan suara yang bacaannya terdengar semuanya, dengan sholat yang bacaannya cuma terdengar bisik-bisik saja, itu pernah membedakan atau enggak yang di sini? Pernah rasanya beda, enggak sama? Rasanya beda, benar. Jadi pernah ya, bisa membedakan berarti ya? Antara dengar bisik-bisik saja sama mendengar semuanya, bacaan-bacaannya, terdengar semuanya. Lebih mantap mana? Yang mendengar semuanya. Ya udah. Itu waktu sendiri ya? Iya, waktu sendiri. Cuma dan Israel. Ya memang beda. Walhamdulillahi katsira. Maksud saya itu gini. Ini kan baca ya, meskipun kita sholat ya belum tentu bisa bisa penghayatannya terus, itu juga belum tentu juga. Ya siapa tahu kan 1 kali 2 kali dalam sebulan misalkan. Mungkin waktu malam Ya dalam kesempatan tertentu lah ya, atau barangkali pengen saya masalah kita bagus ya benar kadang-kadang benar pasti ada masalah itu loh. punya aja Itulah hikmahnya hidup, itu punya masalah, itu hikmahnya itu. Kalau nggak punya masalah lupa. Walhamdulillahi katsira. Diberikan kesusahan, diberikan musibah, entah itu apa, masalah apa, akhirnya kan harus ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah kan harus kemudian ingat nikmat-nikmatnya. Akhirnya
Walaupun saya punya musibah kayak gini tapi tetap walhamdulillahi katsira, tetap masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki. Kalau Sayyidina Ali malah kebanggaannya cukup satu, malah satu aja kebanggaan Sayyidina Ali. Maksudnya ya enggak aja, aslinya tidak satu aja sih, cuma dengan satu itu sudah bangganya luar biasa, yaitu menjadi hamba Allah. Itu dari situ saja sudah bangganya luar biasa Sayyidina Ali. Alasannya kenapa Mas Iman? Apa? Ia sangat betapa rendahnya kalau menjadi hambanya berhala. Lah kan lebih mulia, lebih gagah hambanya Allah. Bisa di Mas Doyan jadi logika ya. Podo-podo sama-sama andai kata ya. Andai ini cuma contoh saja. Si A bos besar, wes gini aja lah. Jadi anak buahnya presiden sama anak buahnya bupati kan lebih gagah anak buahnya presiden. Lah dari sudut itu saja Sayyidina Ali mikir dari situ aja sudah, Masya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya engkau takdirkan menjadi hambamu, bukan menjadi hamba berhala. Ya, apalagi itu dari itu aja sudah perasaan itu kan tidak melihat musibah, tidak melihat musibah. Pokoknya ditakdir jadi hamba Allah saja itu sudah musibah, itu kayak tidak terasa kan. Orang sudah bahagia dengan hamba Allah itu sudah bahagia, sudah bahagia. Jadi kalau ada musibah itu tidak terasa lah, orang sudah bangga duluan jadi hamba Allah. Dan itu kalau kita angan-angan memang sangat luar biasa. Ya sumber enak dunia akhirat kan sumbernya di situ. Merasa bangga, bahagia dengan menjadi hamba Allah, dan sumber dari rajin ibadah kan itu ya. Wa subhanallahi bukrata wasilah. Maha suci Allah, maksudnya Allah maknanya mensucikan ya, segala puji Maha suci Allah di pagi dan di sore. Mensucikan di pagi hari ya, mensucikan di sore hari. Mensucikan banget. Subhanallah, Maha suci Allah, paham ya? Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan. Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu suci dari segala kekurangan, maknanya kan maha sempurna. Berarti ungkapan apa? Ungkapan ya menyatakan tentang kesempurnaan Allah juga. Menurut yang saya pahami kayak gitu. Mensucikan dari segala kekurangan kan maknanya tidak ada yang kurang, sempurna ya. Setelah pertama kan baca takbir kan, takbir terus memuji Allah sebagai rasa syukur, kemudian baca tasbih, yang berikutnya kemudian muqaddimah. Dengan ini kita jadi tahu ya. Dengan ini kita jadi tahu, maka ada yang mengatakan mi'rajnya orang Islam itu ya sholat. Luar biasa ya. Kan benar ya enggak? Iya. Iyanya itu di mana Mas Gobro? Iyanya itu waktu sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Saya bisa enggak kalau tidak sholat komunikasi dengan Allah? Iya, pas ayat itu iya. Memang pada saat sholat itu kan Allah memperhatikan khusus. Kemudian apa-apa yang dibaca itu kan juga ya komunikasi kan, komunikasi
Sama. Makanya posisi lo dengan ini kita jadi merasa bersyukur Mas bisa punya sholat itu. Soalnya mempunyai kesempatan Allah itu sedang memperhatikan khusus, yaitu pada saat sholat Allah memperhatikan. Makanya nanti itu ada aturannya dalam kondisi itu, nanti Allah juga bisa tidak memperhatikan dalam sholat. Nanti ketika tidak memenuhi adab ada di dalam sholat itu. Ketika seorang hamba dalam sholatnya kau melakukan ini, Allah berpaling. Berpaling itu maknanya tidak diperhatikan. Ya Allah tidak suka lah. Iya, semua sudah semua. Nah ini sudah mulai kayak apa ya, pembukaan lah, kayak ibarat orang yang menghadap seseorang itu sudah mulai apa sih namanya? Mulai mukadimahnya ini. Jadi wajah tu wajhani lillazi, istilahnya gini ya, mudahnya ya. Ya Allah, saya sedang menghadap Engkau. Ya Allah, saya sedang menghadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya orang yang tertarik, saya orang yang condong, orang yang tertarik, tertarik ya sama tertarik, yang condong, musliman, dan saya juga orang yang pasrah. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk bagian dari orang-orang yang musyrik. Kan menyatakan enak ya, ibarat orang sowan kan, enak kan? Oh, enak ya kalau kita bayangkan, tadi ayatnya kan enak kan, makanya kata kesbah meskipun sunnah, tapi itu ya penting karena kayak gitu loh. Artinya ibarat nah cara bahasanya sebo ya, sebo paham sebo. Jadi kan misalnya gini kan, ya misalnya kan ibarat orang matur kan gitu ya. Misalkan, ya Allah, saya sedang menghadap Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Masya Allah kan. Ibarat sedang menghadap presiden misalkan kan, maaf Bapak, saya niat menghadap Bapak apa? Presiden yang sangat luar biasa sedunia. Ya, kan sangat tersanjung ya, sangat tersanjung ya. Tapi mulanya meraih musliman wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik. Tidak termasuk orang yang musyrik kan. Inna sholati, ya ini mulai ini. Inna sholati, sungguh sholatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi, karena Allah Rabbil Alamina, Tuhan semua alam, la syarika lahu, tiada sekutu pun baginya. Wabidzalika, dan dengan tauhid itu umirtu, saya mendapatkan perintah, saya diperintah, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam, orang-orang yang pasrah. Ini yang saya agak dulu pernah jelaskan ya, malu kalau saya baca ini, itu aslinya itu malu, tapi kalau niat latihan enggak malu. Bisa dipahami enggak ya? Mulai inna sholati, coba ya, inna sholati kan mengungkapkan ya Allah, ya kan? Ini kan sedang apa? Sedang menyampaikan kepada Allah, sedang menyatakan diri kalau ya Allah, sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, itu karena Engkau ya Allah. Karena Engkau itu maknanya apa berarti? Semua karena perintah Allah. Karena perintah Allah maknanya apa? Hidup dan matinya untuk beribadah kan maksudnya. Kenyataannya gimana? Kenyataannya kan ya
Ya maksiat, ya ibadah, itu yang saya maksud malu. Kalau kan kayak bohong ya, kayak bohong. Itu katanya hidup mati karena Allah. Mana itu berdosa kemarin? Kan kayak gitu ya. Cuma ya Allah latihan ya Allah, berusaha, berusaha. Maafkan ya Allah. Kalau saya baca ini itu niatnya itu latihan. Ya, niat saya ya latihan. Lah gimana nyatanya tidak bisa menghindar dari dosa kan juga pasti berdosa. Iya. Lillahi. Barangkali ya bisa diartikan gini aja lah. Ya Allah, hamba kan memang tidak bisa luput dari dosa. Karenamu, ya saya berdosa, kemudian karenamu engkau memerintah yang bertobat. Ya saya tobat ya Allah. Bisa jadi gitu. Kan? Ya, maksud juga kan ya karena ya memang manusia tidak bisa luput dari dosa. Lah aturanmu, ajaranmu kalau berdosa bertobat. Ya gitu masuk itu. Lah itu aja lah. Nah, kalau tidak kayak gitu malu bener Mas, asli. Kayak PHB kan. Ngapusi gitu. Dalam mereka ngapusi. Tenane. Iki. Masalah selesai lah, soal lagi, apa lagi? Ya, maksudnya itu kan kalau kita pikir kan, mereka tidak aku lihat pikir manusia. Dia pikir mas, malah dia tuh nggak bisa mikir. Kalau manusia pikir kayak manusia ya payah lagi. Iya, ini Mas Jalil ini kok gol Mas Wata tuh masa kelupaan. Kayak capek. Ya udah, tapi pokoknya perintah dia capek, segini elek ngono. Dia mikir kok dalam berjalan. Kayak sakit utangnya kasut. Yang masalahnya itu bukan busuk, benar busuk. Nah, tapi sebuah itu memang benar. Kalau kita nggak boleh mikir, kalau mikir ya payah. Orang tidur. Itu yang kita sedang orang tidur sudah meninggal tahajud tinggal itu apa? La syarika lahu. Ini menyatakan diri bahwa Allah tidak punya sekutu. Sekutu paham ya Mas ya? Sekutu apa Mas? Sekutu dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal ketuhanan. Tidak ada kawan dalam hal ketuhanan. Maknanya tidak ada Tuhan, tidak ada tahu Tuhan dua gitu. Sekutu itu sekutu dalam ketuhanan. Bidzalika umirtu. Dengan tauhid itu ya Allah, saya diperintah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Islam itu dimaknai pasrah. Memang maknanya Islam itu aslinya itu pasrah. Pasrah itu makanya aslinya Islam itu dia itu pasrah dengan aturan Allah. Aslinya kayak gitu. Makanya kalau ada orang Islam Enggak mau. kok ada begitu patuh sama aturan Islam, namanya tidak begitu Islam. Tapi ada yang ngatain selamat ya Pak? Jadi agak nih. Selamat semua selamat. Selamat. Sama kayak ini. Lah orang kalau pasrah sama Tuhan kan ya selamat dia. Intinya kepalanya di sini. Dia kurang lebih Takwa juga. orang yang selamat, tapi ya orang selamat ya yang pasrah itulah. Pasrah maksudnya itu mau mengikuti perintah dan menjauhi larangan gitu loh. Pasrah itu maksudnya gitu. Enggak kok pasrah terus tidur aja. Apply guys. Itu lagi pasrah. Iya nyerah. Maksudnya itu nyerah. Mana nyerah kan memang lemah. Lah kalau nyerah kalau lemah gitu mananya ya harus mengikuti.
Iya, dia kalah. ibaratkan terus di senjata kabel itu di senjata loh. Apa yang aman ya? Pasrah. Pasrah. Ikuti. Makanya kadang kalau saat debat atau apa, kadang-kadang kan pakai bahasa Arab. Gimana? Taslim. Taslim itu gimana? Menyerah. Taslim. Ya dari kosakata yang sama. Taslim itu udah nyerah. Gimana udah nyerah? Taslim ya, taslim, taslim. Lah kemudian setelah baca doa iftitah, ini fikihnya gini Mas. Ini kan urutannya kan setelah takbiratul ihram, doa iftitah kan gitu ya. Setelah doa iftitah kemudian baca ta'awud. Biasanya siapa saja lah di sini. Biasanya kalau ta'awud, baca doa iftitah itu ta'awud dulu apa doa iftitah dulu? Iftitah iya, iftitah dulu. Iftitah dulu baru ta'awud. Kalau terlanjur ta'awud pernah? Pernah. Sesekali pernah. Kalau ta'awud langsung mati saya. Sebabnya? Karena kehilangan sunnah. Iya, kehilangan apa? Saya biasanya tak apa? Malah iftitah dulu ta'awud Al-Fatihah. Kalau mau kan bismillah. Doa iftitah langsung bismillah. Kalau ta'awud Al-Fatihah. Pas sobat jamaah maksudnya? Bismillah jamaah. Kalian. Kira kok jangan tahu sering masuk bismillah. Kalau ta'awud dua kali di rumah. Kalau Mas Dion, ini kita bicara soal fikih nanti. Segitu. Selesai baru ta'awud. Nah, kalau terlanjur ta'awud Berarti enggak kita. Nah, sebab kan itu mikirnya nyambung. Awal kan tapi membekasi loh. Nek dijeda alhamdulillah kan nanti malah menyulanya. nulayani Saya berpikir gitu. nulayani Bukan nulayani sih, cuman urutannya biasa. Yo tahu deh setelah. Nanti ada yang lain. Ada yang lain. Nggak, kita membahas bebas. Sing nggak tahu nggak jadi pembahasan bebas. Nanti kan tahu termasuk juga lima kita sampaikan tahu lagi. Gitu. Terbiasa. Soalnya si tahu harus sering-sering tahu. Jadi gini, ya. Fikih kan tidak boleh pakai perasaan kan tidak boleh ya, pakai aturan lah. Benar kan, makanya saya tanya itu supaya tahu. Jadi Mas Imam melakukan itu pakai aturan atau pakai perasaan itu pakai apa dasarnya? Saya pengen tahu kan apa tadi. Aku aturannya seperti itu. Saya ingin dulu. Jadi kebiasaannya sampai sekarang gitu. Sampai lupa alasan ya. Gitu. Jadi kan memang benar doa iftitah itu sunnah, ta'awud itu sunnah, tapi itu ada aturannya, gitu loh Mas. Ada aturannya dan nanti kalau terjadi terbalik ini gimana? Jadi kalau sudah terlanjur ta'awud itu kesunahan iftitahnya itu hilang. Iya, itu aturan itu. Sebelum ta'awud, maksudnya sebelum kita ta'awud kan? Tolong Mas. Tolong Mas, iki ben pas ngono ben nglakoni yo. Kita tahu kok. Masih bener. Langsung bismillah. Lucu. Kayak gini Mas, ini aturannya gini Mas. Ngaji itu ya. Allah. Jadi gini Mas aturannya, ini kan kalau kita melakukan sholat lengkap, itu kan setelah takbiratul ihram kan ta'awud. Doa iftitah kan, setelah doa iftitah ta'awud, setelah ta'awud Fatihah. Fatihah itu ya termasuk bismillah itu. Ya paham kan? Kalau setelah takbiratul ihram keceplosan ta'awud gimana? Kan aturan ta'awud setelah doa iftitah, kok keceplosan
ta'awud, ya udah ndak usah baca doa iftitah. Sebab kesunahan doa iftitah itu sebelum ta'awud. Kalau keceplosan ta'awud sudah ndak ada kesunahan doa iftitah. Itu terlepas dari mengamalkan atau ndak Mas Bobo. Jadi ndak aku nglakoni kok ini ndak perlu. Kayak gitu itu ndak perlu, ndak ada urusannya. Aku doa iftitah. Yo, tapi kalau tahu bencana awal sampai akhir tak tahu. Itu bismillah, tapi doa iftitah. Ayo berarti Ya ndak apa-apa. Ya dapat. Iya, ndak dapat kesunahan ta'awud aja. Ini kan cuma ada kata lengkap. Urut-urutannya itu gitu. Saya kadang malah surat juga pakai tahu juga. Oh, surat terbiasa. Kadang biasa juga. Pas jadi imam ta'awudnya benar. Aku malah tak mau di posisi merinding, gampangin kayak gampangin posisi kayak gini. Pasti ada salah atau ringan. Kalau lagi jangan tidak tahu. Biar ada yang lucu sih. Tapi ada kalau ada Pak. Iya, daripada ngaruh kesalahan. Belum pernah sholat pakai tahu sebelum apa setelah niat sholat ya? Tahu deh sebelum niat sholat. Sholat Berarti di jamak ya, out bila semua. sama karena Out bila semua jadi. Oh iya, tapi ya ya, itu aku memang jangan melakukan. Ini biasanya mungkin ini Allah mengamalkan. Ini memang jujur dan yuk Bismillah. Bismillah. Mau ya kebiasaan susah. Tapi biasanya kalau baca Al-Quran dia dan ini tapi mau orang pas waktu sholat. Dan masjid gimana? Mengakui tahu ya. Tahu ya. Coba saya baca di sini ya, di Mbah Nawawi ya. Kalau baca ta'awud, nah, sirron pelan ya, bacanya pelan fi kulli rokaatin, setiap rokaat. Li annat ta'awudha, karena ta'awud matlubun diperintahkan inda iradatil qiraati, ketika mau membaca surat Al-Fatihah khususnya. Jadi kesunahan ta'awud itu tidak hanya di rakaat pertama saja, tapi setiap rakaat itu disunahkan. Gini Mas Gobo, ya, supaya Melakukan. sesuai ta'awudnya itu ndak apa tadi? takut sama setan. Kira-kira Merinding, benar merinding. kira-kira kita sholat itu merasa ada banyak godaan setan enggak? Yo, jadi alhamdulillah kan merasa banyak godaan, maknanya merasa kurang khusyuk sholatnya kan. Maksudnya ada beberapa cobaan-cobaan yang mengganggu khusyuk. Yang mengganggu khusyuk kan setan. Lah termasuk untuk kenapa di situ Allah di dalam Al-Qur'an ya suruh manusia itu supaya memperbanyak ta'awud. Salah satunya yang supaya dijaga dari godaan setan. Jadi niat mengamalkan ta'awud itu salah satunya yang memang memperbanyak, apalagi tiap rakaat ya. Kasih ta'awud. Itu salah satu niatnya memang ya minta perlindungan Allah. Sebab setan itu persetanan biasanya ya. Persetanan itu harus dilawan. Persetanan itu harus dilawan supaya sholatnya itu dimudahkan Allah, mendapat bantuan Allah, mudah khusyuknya. Jadi harus ada ikhtiar itu, maksudnya gitu.
Ya termasuk merinding sih mengganggu khusyuk juga, yaitu masuk aslinya. Berarti berapa kali sholat orang? Tak bocor nih. Disentak kok sampai merinding. Sholat kami mau. Enggak. Iki bahasa sholat tak kira. Mak itu kemungkinan gampang dari si sendiri. Oh. Tapi dulu jualan musik sendiri kan balik kan. Ya sambil kamu itu. Oh, di luar sholat. Bukan di Dalam sholat. Oh, berarti beda pembahasan, Pak. Pernah kan merinding waktu ada lah merinding gitu. Pernah ya? Ada. Nah, waktu menang merinding. Ini saya lanjutkan sedikit ya, ini kurang sedikit. Sumakro mengunuli moco sopo siro al-fatihata. Sumakro mengunuli moco sopo siro al-fatihata ing surat fatihah. Bitashdidatiha kelawan miro-miro tashdidi fatihah. Ini di sini Imam Ghazali itu ya termasuk disampaikan benar tentang setelah itu membaca surat Al-Fatihah bitashdidatiha ini disampaikan oleh beliau sebab memang bahaya baca Fatihah kok sampai tidak baca tasdid ya itu ya sama dengan menghilangkan satu huruf sebab yang namanya tasdid itu sama dengan dua huruf yang pertama sukun. Lah kalau sampai menghilangkan satu huruf ya berarti merubah maknanya ayat Al-Quran ya. Wajtahid sampai gini kok bahasa beliau wajtahid lan nemen-nemen ana sapa sira maknanya bersungguh-sungguhlah. Jangan main-main gitu maksudnya. Jangan main-main membaca surat Al-Fatihah sertakan tasdidnya yang sungguh-sungguh. Jangan main-main fil farqi ing dalem bedaake bainad dodi ing dalem andarane huruf dot wazoi lan uzo fi qiraatika ing dalem wacan sira fi sholati ing dalem sholat. Mas Imam praktek. Kalau dot gimana Mas? Dot di fathah. Dot apa dot? Dot Dot. ya di fathah. Dot. Zo di fathah. Dot. Oh, dan beda. Aman. Dot. Dot. Mas Gopur mau? Boleh. Iya, gimana? Dot. Di fathah ya. Do. Ya. Yang satu. Ditekan. Bo. Do. Yang dot ditekan Mas. Bo gitu. Do. Tekan. Do. Yang zo Yang dot. Do. Dot. sudah Mas. Sudah. Usah. Nama harus paham nama dulu. Pertama dotun dod kayak cukup ya. Yang kedua zoun zo Ya, do. zo ya. Yang pertama dot, yang kedua zo Do. zo Do. ada getar. Oh, do. Nah ini harus beda. Pokoknya setelah ngaji bidal hidayah ini harus bisa beda. Cirinya gini Mas, yang dot itu ada penekanan. Jadi dot bo. Do. Kalau zo Do. itu tidak ada penekanan. Ya. Getar. Do. Zo. Do. Ya, itu harus beda di sini. Kalau Nasrani itu jajarin. Ya, benar. Dot sama do. Dot sama do.
Tapi ini masalahnya Fatihah. Ini kan Iya. bahaya tentang rukun menun. Maksudnya Imam Ghazali ini kan ditekankan harus sungguh-sungguh gitu maksudnya. Jangan main-main gitu. Soalnya sholat itu harus diperhatikan benar Fatihahnya. Do di Fatihah ada dho kayaknya, ada dho. Oke, yang penting dotnya main. Do Walad dolin. tekan walab do lagi mas. Walad dolin. Oke, insya Allah sudah aman lah insya Allah. Dho-nya itu harus dilatih supaya yang penting dho-nya mas Gobur, dho-nya getar mas. Pokoknya harus beda antara dot sama dho. Dot sama dho. Ini lihat di kitabnya ya. Bainal dodi wadhoi. Jadi kalau nyebut dot dho gitu. Benat doi Dodi dodi lagi. Benat dodi. Maksud saya itu namanya bisa dilihat di kitab itu kan, jangan sampai nyebutnya gini, maksud saya jangan dot sama dot gitu loh, paham ya? Lah itu bisa dilihat di sini kalau nyebut. Jadi dot sama dot ya. Oke, saya baca keterangannya ini Mbah Nawawi. Wajtahid fil farqi bainal dhati wal dha'i fi qira'atika fi sholat. Kalau baca Fatihah yang benar, yang sungguh-sungguh ya, bedakan antara dhad dan dha di dalam sholat Fatihah, dalam Fatihah sholat. Fa innaka law abdalta, karena gini, andai kata engkau mengganti harfan satu huruf saja di harfin akhar dengan huruf yang lain, contoh dot diganti dha atau ha diganti ha, lam tasihha qira'atuka, maka bacaan Fatihahmu tidak sah. Ketika tidak sah, sholatnya nanti bisa jadi batal. Biasanya itu alham. Ya. Wakaza begitu juga lau abdalta, begitu juga ketika engkau mengganti zalul lazina, zalal lazina, zalnya lafat al lazina al mujamah diganti dengan alladzina al-mujamah. Biasanya yang biasanya ya, yang berlaku di masyarakat kan mengganti zal dengan za, ya, dengan za, alladzina. Ini PR besar untuk ketua Masjid. Loh, kok ketua masjid kecil DMI. Ini bukan cuma Siapa? kadang orang dibaca ra. Rok dibaca ra. Kalau itu bisa enggak ya? Walau alam itu, tapi itu agak beda mas. Kalau ini ganti huruf bener mas. Kalau itu nanti kita bahas nanti, belum bisa di sini, butuh banyak, mungkin ada beberapa ulama lah, mungkin bisa dikutip nanti. Lah untuk yang ini jelas mengganti huruf, wong zal kok diganti za diganti za atau zai ya. Itu merubah jelas. Dan itu kan berlaku banyak di masyarakat. Beda lagi ya. Tapi kebanyakan ya, menurut yang dipahami sampean semua, itu menurut perasaannya sampean atau menurut keyakinan sampean itu bisa dirubah enggak?
Maksudnya imamnya. Kemampuan masyarakat yang kayak gitu itu loh, kira-kira itu kalau dibimbing itu bisa berubah atau enggak? Insya Allah bisa. Tapi ya Yang saya alami, yang ngaji di sini, yang belajar yang rata-rata itu baca allazina itu allazina. Cuma bisa berubah. Berkahnya ngaji. Mananya kalau mau latihan insya Allah tetap bisa. Mungkin satu kali pertemuan, dua kali belum, tapi yang ketiga itu ada desakan terus bisa berubah. Kan kemampuannya kan beda-beda. Ada yang sekali itu dijelaskan langsung berubah, ada yang sampai beberapa pertemuan, ada yang kumat-kumatan sampai sekarang juga ada. Ya kemampuannya beda-beda. Kalau keyakinan saya bisa berubah, meskipun ada yang nggak bisa, saking lidahnya, saking kakunya, mungkin ya apa, mungkin 20%, yang 80% itu bisa, yang 20% mungkin ya kaku. Ya karena memang orang yang tobatnya tua-tua mungkin kan tidak biasa membaca, kan juga lidahnya kaku benar ya. Tapi rata-rata bisa berubah kok. Saya pernah juga ada orang itu yang ikut, adalah yang ikut jamaah gitu, terus dia itu yang bacanya tadinya tidak bagus tapi tidak ngaji di sini, di tempat lain. Itu juga pas saja di imam bacanya berubah bagus. Maksudnya kan kalau mau belajar kan bisa, kalau ada kemauan kan bisa, maksud saya gitu. Nah, kan bisa menjadi bahan penyemangat ketua. DM. Asli itu bukan PR yang mudah, benar Ustaz ya? Bukan PR yang mudah, hubungannya dengan, apalagi kalau umurnya itu sudah di atasnya. Enggak. Apa teman dari itu yang tak mati aja dibaca lain mati. Itu ditegur terus, ya nggak udah biasa. Tak mati lagi sih. Kan aku harusnya akan gitu. Nggak bisa, meskipun udah. Tapi nanti ada kalimat yang depan lagi. Kah mati, jadi. Terus oke, saya lanjutkan lagi. Ini kurang sedikit, ini jamnya soalnya maju terus. Wa in kunta, ya. Wa in kunta khilafan li Zarkashi wa man tabi'ahu. Walau alam, ini nanti butuh dikaji, butuh dicari lagi nih. Soalnya kok gini ya. Wa kadzalau abdal zalallazina al-mujamah bil muhmalah. Khilafan beda kalau menurut Imam Zarkasi dan orang yang mengikutinya. Jadi kan pendapatnya beda. Beda berarti mungkin ya boleh gitu ya. Tapi kalau alam di sini anu bahasanya gini ya. Yang zal diganti za itu di kitab Huyatul Muna jelas. Saya coba baca teks yang ini. Ini teksnya beda soalnya. Kalau di sini wakaza lau abdalta za lallazina. Kang den titik siji bil muhmalah. Nah ini malah beda lagi nih. Ini menurut sini begini. Zal diganti dal. Oh, Alatina. Lah kalau ya. Jadi maksud saya itu gini loh. Yang khilafan li Zarkashi, yang ada perbedaan pendapat ulama itu bukan zal dengan za, bukan. Maksudnya saya mau menjelaskan gitu. Di kitab Huyatul Muna itu zal sama za itu jelas di situ memang tidak boleh merubah huruf, merubah ini. Tapi ini merubah huruf dari zal ke dal kan kayak mirip-mirip gimana gitu ya. Nah, di sini itu kok terjadi khilaf ulama. Itu termasuk Imam Zarkasi dan para pengikutnya tidak berpendapat demikian. Paham kan?
Jangan dibuat ini ya, dalil yang zal diganti za ini. Ya, bahaya ya. Enggak, sanatnya lewat ngaji malam Kamis. Wah, bahaya. Ada Oke, saya lanjutkan. Wa in kunta mutamidan fi itniyati ma yughir makna ka ibdalid dhalin dengan batalat salatuka. Andai kata dia itu sudah bisa membaca dhad dan dha, tapi sengaja membaca dha, batal salatnya. Sengaja. Ingat ya, sengaja. Kalau sengaja batal sholatnya, tidak hanya bacaannya salah, tapi sholatnya batal. soalnya dia bisa Ya, soalnya sengaja baca salah. Lawa ingkuta sahian fi dzalika batolat qiraatuka la sholatuka atal qiraata ala shawab. Lah kalau dia itu tidak sengaja itu ya pokoknya tidak sengaja lah. Ya contohnya kan macam-macam kan. Maunya dot tapi keluarnya ro karena tidak tahu lidah gimana, tidak sengaja, itu bacaannya salah, bacaannya batal, tapi sholatnya tidak batal. Caranya tinggal mengulang, pakai ya pak yang mengulang yang salah itu ya diulang pakai bacaan yang benar, nah, itu sholatnya sah. Oh, itu beda, itu pakai sebisanya itu. jangan dipaksa. Kalau ompong biasanya anu mas, yang nggak bisa itu fa biasanya susah. Masa fa biasanya fa sama fa tidak bisa fa. Menggunakan gigi. Udah gigi soalnya. Kalau saya kan tak. Ini agak susah. Masa pengaruh gigi? Pengaruh. Yang paling tinggi yang bawah Atas. Aja dibuka mas. Terus iya pak yang dengan yang Gigi satu apa dua? itu yang bawah pak atas Ya memang atas yang susah itu. emang Ya atas benar. Atas, nah. kalau R Di sini malah ada gigi palsunya itu semua. Gigi palsu semua. Kamu gabe. Padahal itu umurnya itu udah tua-tua amat. Tidak tahu katanya, sudah tahu lah gitu. Akhirnya giginya palsu semua. Pas ngaji ya saya paksa fa ya kayak di gimana gitu. Tapi akhirnya sudah bisa. Dia harus libur. Jadi kau tidak fa lakukan plotting. Oh itu kuat itu. Oke ya, saya lanjut dulu. Wayusannu ini supaya tahu ya. Wayusannu laka asujud lisahwi hina idzi. Jadi orang yang tidak sengaja baca Fatihahnya itu kok salah. Itu ternyata disunnahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Sunnah kalau tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Sunnah sujud sahwi. Amalau ataita bimalam yughayyirul makna ka ibdaliya idza alamin wawan batolat qiraatuka la sholatuka in a'attal kalimah ala swab. Sekarang tadi kan contoh yang merubah huruf plus merubah makna. Kalau merubah huruf dan tidak merubah makna, gimana? Contoh al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamun misalkan. Itu tidak merubah makna, tapi bacanya batal. Dia itu tidak batal sholatnya ketika kalau memang dia mengulangi lagi dengan bacaan yang benar. Kalau dia lanjut berarti sholatnya jadi batal. Oke, cukup ya. Saya lanjut kurang sedikit ini.
Wakul amin lan ngucap sapa sira amin ing lafat amin. Kan waladhdallin amin kan gitu ya. Ba'da qiraatul Fatihah li anna niswatu fastuhibba ayyasallallahu. Ya. Jadi gini, wakul amin. Ngapain kok baca amin? Emangnya Fatihah itu isinya doa semua? Fatihah itu isinya doa semua enggak? Enggak. Yang pertama kan pujian ya. Jadi gini, kenapa di situ disunahkan amin? Kata Mbah Nawawi. Karena setengah dari surat Al-Fatihah itu isinya doa. Gitu. Isinya doa. Fastuhibba ayyas'alallaha, dan disunahkan dia itu berdoa. Ijabatuhu sawa'un kana fi sholati am kharajan minha. Jadi disunahkan amin itu tidak hanya di sholat saja, di luar sholat juga disunahkan. Lakinnahu fihi asyaddu istihbaban. Akan tetapi ketika di dalam sholat itu sangat disunahkan. Jadi nilainya berbeda. Ya, berbeda lah ya. Berbeda di dalam sholat itu. Baca Quran di dalam sholat sama di luar sholat pahalanya sama enggak? Beda. Beda. Beda jauh, setengahnya. Malah ada yang mengatakan tidak setengahnya, tapi Allah alam ya, saya belum pernah meneliti tentang soalnya gini, perbedaannya gini, ini barangkali jadi gini, ada yang mengatakan ulama ya, membaca Al-Quran di luar sholat satu hurufnya itu 100 kalau punya wudhu, di dalam sholat itu 1000. Nah ini ada yang mengatakan di dalam sholat 100. Jadi kan ada berbeda kan? Iya. Ada yang mengatakan di dalam sholat 100, ada yang mengatakan 1000. Nah ini saya belum pernah menelusuri ini sebenarnya ini gimana sih? Maksudnya gimana itu gini maksud saya. Apakah ini sama-sama kuat? Gitu loh. Apakah ada yang satu? Apakah masih kuat yang 100 atau gimana? Nah ini belum saya pernah saya telusuri. Kan betul ditelusuri juga kan kayak gitu. Antas pas bulan puasa kan sampai tarawih mengatakan 1 juz. Nah saya biasanya kalau untuk semangat ya saya katakan yang 1000 aja. Untuk penyemangat. Kan memang tidak sesat, pendapatnya juga enggak. Iya. Terus ini enggak sesat itu benar semua. Sesuai lah soalnya dalam sholat. Oke ya, saya lanjut. Wala tasil lan aja nyambung sapa sira hu ing amin biqaulika kelawan ucapan sira waladhdallin. Wala tasilu lan aja nyambung sapa sira hu ing amin biqaulika kelawan ucapan sira waladhdallina rupane waladhdallina waslan kelawan nyambung temenan. Jadi kalau membaca amin itu antara waladhdallin dan amin sebaiknya dikasih jeda sejenak ya, di sejenak 1 detik atau apa, pokoknya intinya jangan disambung gitu loh, jangan waladhdallin amin, jangan gitu, waladhdallin amin, atau 1 nafas ya cukup. Tapi Firly. Oke, supaya gini ya, langsung saja jawab lewat kitab aja ya supaya lebih mantap. Alasannya gini, ngapain harus dipisah? Bal afdalu bainahuma bisaqtatin latifah. Ya memang utamanya harus dipisah. Lah tujuannya apa? Supaya beda antara zikir dan Al-Quran. Amin kan bukan Al-Quran. Nanti amin itu kan zikir atau disebut sebagai doa lah. Tapi doa itu kan tidak ayat Al-Quran. Maksudnya itu gitu. Supaya tidak sepaket gitu, supaya beda.
Wa yusannu fitil kasakta. Nah kemudian pada saat berhenti sejenak itu disunnahkan baca Rabbighfirli. Kadang ada yang tambah wali walidayya, Rabbighfirli walidayya, walil mu'minin juga malah. Rabbighfirli walil mu'minina amin. Kadang-kadang gitu. Saya pernah baca, cuma yang di sini itu Rabbighfirli. Ya gini aja ya. Yang di sini itu Rabbighfirli tambahannya. Untuk yang wali walidayya dan walil mukminin itu saya belum tahu. Soalnya bahasanya di sini itu antakula Rabbighfirli liwurudihi fil khabar, karena ada hadisnya. Oh, ini kata Mbah Nawawi kayak gitu. Cuma Rabbighfirli tok di sini. Untuk wali walidayya dan walil mukminin itu butuh pendukung yang lain. Ya kita harus buka-buka ya, belajar kan harus buka-buka yang lain juga. Ya bisa jadi ada hadisnya juga bisa, tapi ya kita pastikan dulu gitu maksudnya. Saat ini yang jelas ya telah diterangkan Mbah Nawawi yang memang telah ada hadisnya itu kalau pada saat setelah waladhdallin, pada saat berhenti sejenak dibuat membaca Rabbighfirli amin. Oke cukup ya. Alhamdulillah untuk malam ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat barokah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma syrah bi sholati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dzunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وخشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا من تحتنا في حياتنا ومتنا في قبورنا وحشرنا ونشرنا وغلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمن مطمئن فرح مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤين إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره مدين اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا يا الله على محبته واستعملنا على سنته يا الله وضفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمرة الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأنقذنا حوض الأسرى يا الله واسقنا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمه وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه الشفعاء إليك. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ أرهب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا يا الله وفساد أعمالنا يا الله وتكاسلا عن الطاعات يا الله وهجوما على المخالفات يا الله فنعم المشتاق إلي أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف فلا تبعدنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. Allahumma ya Allah irham tadarru'ana wa amin khawfana ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah wa aslih ahwalana ya Allah waj'al bi du'atika shughlana ya Allah wa la khayri ma'alana ya Allah wa haqqiq bi ziyadati amalana ya Allah wa khtim bi sa'adati ajalana ya Allah hadza zuluna wa hirun baina yadayka ya Allah wa haluna la yakhfa 'alayka ya Allah amartana fadrakna wa nahidana farakibna wa la yas'una ila afuka ya Allah fa'fu 'anna ya khairal ma'mul wa akram mas'ul innaka 'afuwun ghafurun karim raufun rahim ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.